جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ عابد عباسی صاحب جو سابقہ جوائنٹ سیکرٹری نیشنل پریس کلب اور سیکرٹری جو انچارج تھے راولپنڈی پریس کلب کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے، کشمیر مقبوضہ کشمیر میں 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کو، اور پاکستان جو ہے وہ بھی یوم احتساب منا رہا ہے 5 اگست کو۔ تو عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر میں 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ امیر بھائی صاحب، اور چونکہ آج واقعی جب ہم اگست کے اس پہلے ویک میں کھڑے ہیں تو 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس بھارت کی جانب سے جو ریاستی جبر اور دہشت گردی ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ وہاں پہ آرٹیکل 370 جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 35A جو کشمیریوں کو ان کی شناخت، ان کی پہچان اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا تھا، وہ ختم کیا۔ اور اس وقت کشمیر کو انڈین ٹیریٹری کے نیچے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک لداخ اور ایک جموں اور ویلی کو۔ اور لداخ کو ڈائریکٹلی انڈین ٹیریٹری کے نیچے لے جایا گیا، جو اس کی متنازع حیثیت تھی قبل ازیں، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کو متنازع حیثیت قرار ہیں، اور اس وقت تک اس کی متنازع حیثیت رہتی ہے جب تک اس کا فیصلہ کشمیری اپنے صابر رائے کے ذریعے حق خودارادیت کا فیصلہ نہ کر لیں۔ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک افسوسناک حالات ہیں، بھارت مسلسل کشمیر کے اندر جبر کر رہا ہے، مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اس عرصے میں وہاں لاک ڈاؤن، کمیونیکیشن لاک ڈاؤن، اخبارات کی بندش، آن لائن ایڈیشن بند ہے، وہاں پر کوئی انفارمیشن کشمیر کے اندر سے ٹھوس باہر نہیں آ پا رہی، وہاں پر انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی تشویشناک حالات ہیں۔ اور عالمی برادری جس سے بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ تھی کشمیریوں کی کہ وہ کشمیر سے توجہ دے کر وہاں پر اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے گی، شاید اس طرح نہیں ہو پایا۔ اور حکومت پاکستان 5 اگست کو یوم استحصال منا رہی ہے۔ استحصال بنیادی طور پر انڈیا کی جانب سے جو وہاں پہ جبر ہے، اس کا جو استحصال وہاں پہ وہ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ، مودی جو ہندوتوا کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر کشمیریوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، اور وہاں پر ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی طرف یہ اس لحاظ سے سامنے آئے گا۔ بھائی صاحب، جو عالمی برادری ہے، 1 سال ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو مقبوضہ کشمیر میں، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ افسوسناک ہے وجہ، دیکھیے بھارت ایک آج دور جو ہے وہ ایک کمرشلائزیشن کا دور ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھارت ان کے لیے ایک بڑی منڈی ہے، لیکن انسانوں کی زندگیوں سے بڑھ کر کوئی بڑی منڈی نہیں ہوتی۔ اور جو کچھ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس پر دنیا کی تمام تر تنظیموں کو آواز اٹھانی چاہیے اور کشمیریوں کی آواز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم اگر اکا دکا یا 2 4 6 چیزیں اگر ہم دیکھیں، اس کے علاوہ باقی ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں۔ ایک تو یہ رہا کہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس نے رپورٹ جاری کی اس خلاف ورزی پر، بعد ازاں باقی 2 کمیشنز نے بھی اسی طرح جاری کی، پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کے از خود اندر سے جو انصاف پسند لوگ تھے، انہوں نے کشمیر کے اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی اور کشمیریوں کی آواز بننے کی کوشش کی۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین کی جو انجمنیں بھارت کے اندر کام کر رہی ہیں، انہوں نے کشمیر جا کر وزٹ کیا اور وہاں کے حالات سے دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اب حالات یہ رہے ہیں، اب جنرل اسمبلی میں جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے جا کر بات یا تقریر سے اس حد تک رہی، لیکن فالو اپ کی بہت ضرورت ہے۔ کشمیریوں کو اگر اپنے اس تلدل سے اور اس خون کی اس ندی سے باہر نکالنا ہے جہاں آئے روز نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بھارت ٹارگٹ کر کے وہاں پر نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ 4 اور 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کے اندر، خاص کر سری نگر میں کرفیو کا نفاذ کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کو یہ ڈر ہے، خطرہ ہے، خوف ہے بھارت کو کہ کشمیری باہر نکل کر احتجاج نہ کر لیں، اور وہ سارے جو وہاں پر حصار ہیں یا رکاوٹیں ان کو توڑ کر باہر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی دنیا ان کو دیکھے گی۔ تو اس لحاظ سے
वहाँ पर भारत को हर लम्हे ये खौफ है कि कश्मीर उनके हाथ से न सिर्फ निकल रहा है बल्कि वहाँ पर हर बच्चा या बूढ़ा है कोई भी शख्स है वो अब भारत के साथ न रहना चाहता है न भारत को पसंद करता है। अच्छा भाई साहब, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है, वहाँ पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं, कश्मीरियों के गले काटे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर जारी है और इस सिलसिले में यहाँ पर हमारी हुकूमत भी जो है ना वो उस पर उनकी सपोर्ट कर रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी मज़हब की बुनियाद पर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान का फ्लैग जिसका सफ़ेद हिस्सा उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़मानत देता है। अब दो तरह की बातें, एक तो ये हो गई और दूसरा ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि इस्लामाबाद में हिंदुओं की तादाद उस कदर नहीं है कि जिस बुनियाद पर वहाँ पर अगर तामीर होती है तो वहाँ जो है जो हिंदू हैं वो तादाद में जा सके, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर एक मकतबा फ़िक्र भी और दूसरे लोग भी ये कहते हैं और कि यहाँ पर ऑलरेडी एक मंदिर मौजूद है और लिहाजा उसी की मेंटेनेंस करके वहाँ उसको जारी किया जाए, बड़ी ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि आप जो गवर्नमेंट है वो किसी को उस तरह अगर फंड करेगी तो सब जो लोग टैक्स पेयर हैं या जो मुस्लिम चूँकि अक्सरियत या जो हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसके अंदर मुस्लिम इस बात का तकाजा कर रहे हैं और कर भी सकते हैं कि उनकी मसाजिदों का तमाम तर मामला जो है वो उठाया जाए और उसका ज़िम्मा भी हुकूमत पाकिस्तान ले। लेकिन अगर कोई ज़ाती हैसियत से या कोई कम्युनिटी तामीर करती है तो उसकी इजाज़त उनको होनी भी चाहिए, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की जब इजाज़त देता है आपका फ्लैग जो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है तो उसकी इजाज़त हो जानी चाहिए। लेकिन देखना ये है कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, हुकूमत को ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मामला अफ़हम तफ़हीम के साथ हल होना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ासकर जिस तरह भारत के अंदर मसाजिद की तहज़ीब, मसाजिद को शहीद किया गया, फिर वहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है और हमें इस मामले में बड़ा खुलकर बाहर आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम तमाम तर मज़ाहिब को अपने यहाँ जगह देते हैं और लेकिन बातों मुसलमान अपने मज़हब और अक़ीदे पर हम खड़े हैं। अच्छा भाई साहब, अब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में पहले भी 25 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया, अभी महज 3-3.5 रुपये फिर महंगा कर दिया गया है और मुल्की हालात बिल्कुल दरम बरम है, महंगाई का तूफान है। इस पे आप महंगाई बहुत हो रही है, आप यकीन जाने हर तरफ महंगाई है और आम आदमी इस महंगाई के बोझ तले इस कदर दब गया है कि उसका निकलना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल जो सस्ता होना चाहिए था वो महंगा हो रहा है, जो सस्ता ख़रीदा गया उसको महंगा बेचा गया। आप सिर्फ एक उसकी बात कर रहे हैं, हर तरफ हमें महंगाई नज़र आती है, खाने पीने की तमाम तरह अशिया, पेट्रोल, किराए, आप बिजली और गैस बिल देख लें, क्या तूफ़ान हो गई है पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है। खुदा का खौफ करें लोगों की एक तनख्वाह पूरा एक माह की बिजली का बिल है, बच्चों को क्या खिलाएंगे, फीसें क्या देंगे, बाकी घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। अच्छा भाई साहब, ये है कि हालात ख़राब होने के बाद जो पाकिस्तान का ताजर तबका है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। इस पे आप क्या कहते हैं कि ताजरों को तो बिल्कुल इन्होंने उसको उनका गला घोंट दिया है। देखिए, जब तक आप टैक्स नेट नहीं बनाएंगे तब तक आप ये समझ लें कि आपके यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। जब तक हुकूमत टैक्स नेट नहीं बढ़ाएगी तब तक रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा। हुकूमत उन्हीं लोगों से टैक्स ले रही है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, उनके अंदर जो है उनको टैक्स बढ़ा रही है। एक तो ये करना पड़ेगा कि ताजरों की उन तंजीमों के साथ ताजर के जो मुख्तलिफ फ़ोरम हैं उनके साथ मिल बैठ के, फिर जो चैम्बर है उसके साथ बैठ के आपको एक दफ़ा बिज़नेस को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बिज़नेस डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको इस लाइन के अंदर या इस पैराई में लाना पड़ेगा कि जहाँ उसके अंदर हो, ताकि आइंदा जो है चाहे वो 50 रुपये को टैक्स दे तो उसको देना पड़े। और फिर ये है कि आप एक अगर किराना स्टोर वाले की जितनी आमदन है उसके मुताबिक आप करें, अगर जिस तरह फैक्ट्री वाले की जितनी आमदन है उसके मुताबिक आप करें। और आप अगर किराना स्टोर वाले पे के ऊपर बोझ डालते चले जाएंगे वो काम है। आप फिक्स टैक्स कर दें, अगर मंथली या सालाना जो है किसी का इतना टैक्स होकर अगले साल उसके अंदर 10%, 5%, 3%, 2% आप इंक्रीज़ करते हैं, वो बंदा इजीली दे सकता है ताजर। तो इस लिहाज से ताजर मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि ताजरों को भी इस बात की ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि वो जो कमाते हैं उसका हिस्सा चूँकि गवर्नमेंट को या
جو ریاست ہے اس کے اخراجات چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تاجر انہی لوگوں سے کماتے ہیں جو اس ملک کے شہری ہیں، تو ملک کے شہریوں پر ان کا بھی حق ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے عابد عباسی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور سابقہ انچارج راولپنڈی پریس کلب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو کشمیر پر توجہ دینی چاہیے اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان حکومت کو بھی مہنگائی اور اس پر خصوصی غور کرنا چاہیے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں۔ حمید عباسی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔